किते डालरां दी महक च ना गवाजे पंजाबी, आओ विरसा संभालिए ना करिए खराबी। किते डालरां दी महक च ना गवाजे पंजाबी, आओ विरसा संभालिए ना करिए खराबी। जिथे भरे कोई हुंगारा उत्थे बात खोली दी, आओ करिए कोई गल पंजाबी बोली दी, आओ करिए कोई गल पंजाबी बोली। पंजाबी बोली की गल पंजाबी दे विच ते पंजाबियां दे नाल करन वास्ते मैं हाज़र हाँ जगतार सिंह जग्गी। सब तो पहला जस पंजाबी देखने वाले तो पंजाबी माँ बोली नूं प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पंजाबियों नूं मेरे वालों हमेशा की तरह प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम, हैलो है ते नाल दी नाल बहुत बहुत निघा स्वागत जी अज दे इस खास शो दे विच। अज शो रिकॉर्डड है तो कालों का सिलसिला नहीं होएगा। साडे स्टूडियो दे विच मेहमान आए ने, उन्हां नाल गल करांगे। गल असीं हमेशा जदों भी करी दी आ, शुरू तो जिन्नी देर हो गई प्रोग्राम करदिआं नूं, चाहे कैसट पहलां कैसटां करदे सीगे, तां गल ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ, ਲੇਖਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो अखा सामने घूम जाता पुराना समा जदों कोई नावल पढ़ता हुंदा सीगा। अजे भी जे असीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे विच जाने आ, न्यूयॉर्क की गल करिए, मैट्रो सिटी दे विच जाने आ, तो सानूं 5 7 10 बंदे गोरे, अपने नहीं पंजाबी नहीं, वो किताब हत्थ विच लै बैठे मिलणगे, पढ़दे किताबां हमेशा। सो किताबां दा रुझान जिहड़ा साडे घटदा जा रहा, और किताबां छापण वाले छाप रहे ने, लिखण वाले लिख रहे ने। ते पर असीं जिहड़े हैगे ने उहदे वास्ते सारी गलबात करन लई साडे नाल बहुत ही वधिया ਸਾਹਿਤਕਾਰਾ कह सकते हैं, बहुत वधिया लेखिका ने, बहुत कुछ उन्होंने लिखिया, बड़ियां किताबां भी आईयां ने, ते उन्हां नाल अज गल करांगे जी किताबां दी, ਸਾਹਿਤ दी, ते नाल नाल होर जनरल गल्लां बातां। साडे स्टूडियो विच ने लाज नीलम सैनी जी, उन्हां दा स्वागत करदे हां जी। नीलम जी सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत साडे स्टूडियो दे विच। सत श्री अकाल जग्गी जी, मेरे वालों भी जस पंजाबी दे समूह दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। वाह जी वाह, पहला तो जी बहुत तुहाडा धन्नवाद, तुसीं स्टूडियो दे विच आए हो और बे एरिए चों आए हैं, तो ट्रैफिक का हाल आपां नूं पता ही है की हुंदा बे एरिए दा, पर तुहाडा ये धन्नवाद करदे ते नाल नाल मैं जरूर तुहानूं वधाई देनी चाहुंदा साडे वल्लों भी ते नाल नाल साडे दर्शकों वल्लों भी कि तुहाडी नवीं किताब जिहड़ी है वो रिलीज़ हुई है। असीं उहदे तो ही गलबात शुरू करांगे जी। ते ये किताब जिहड़ी किन्नी देर हुई है जी, लट लट बलदा दीवा, दिखा दिओ साडे दर्शकों नूं तुसीं किताब जरूर। हाँ जी, लट लट बलदा दीवा असल विच तां कोविड दे दौरान आई है जी, 2 साल हो गए जी। इहदी गल बहुती नहीं हुई, इहनूं रिलीज़ भी कर दिता, छोटे ਜਿਹੇ समागम विच पहलां दी तरह नहीं किया गया जी, पर जिथे जिथे भी गई है, जिन्हें भी पढ़ी है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ शाबाश मिली है, भरमा हंगारा मिलिया जी। कहानियां दी पुस्तक है। अच्छा, कहानियां दी है, जिवें टाइटल तो ही लगता है कि लट लट बलदा दीवा। दीवे अगर साडे अजकल जिहड़े ने नियाणे उन्हां नूं नहीं पता भी दीवे की हुंदे सी, पहिलां सारा दारमदार ही दीविਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। बिल्कुल, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ महल ਹੁੰਦੇ ਸੀ, महलों ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਟ ਲਟ ਕਰਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਮਸਫਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और उम्मीद करते हैं जो साढ़े दर्शक है जरूर असी पढ़ सकणगे, इनू लै सकणगे, वो भी असी गलबात दे विच करांगे। पर पहलां इस किताब की होर डिटेल थोड़ी जी कर लीए जी। किन्नियां टोटल कहानियां ने नीलम जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ जी। ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ 98 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2022 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ छपी है, तो कितना समा लग गया है ना 11 कहानियां नूं लिखण वास्ते जी। तो ये 11 कहानियां, देखो कहानी एक हुंदी बेशक छोटी है पर उहदे च क्या बहुत कुछ जाता है। हाँ जी। तो जिहड़ी ये लट लट बलदा दीवा कहानी है, मैनूं किते किते इउं लग रहा कि बहुत सारे लोगों की यह जिंदगी की कहानी होएगी, हाँ किसी ना किसी इहदी सच्चाई होएगी।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਇਹਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਡਰੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ, ਬੜਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ? ਜੱਗੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਭੂ ਹੇਰਵਾ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਾਣੀ, ਡਾਰੋਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਆਵਾਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੂਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ NRI ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕਵਿਤਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਬਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੈਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੁਚੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਗਈ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਫਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੋਲਣੀ, ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਆਪਸੀ ਜਾਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਅਰਜੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ, ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੀਲਮ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਰੁਕ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਰੋਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਪੰਜਾਬ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਗਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੇਖ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਾਫੀ ਪੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੀਤ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, 13ਵਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰਸਮ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭ ਗਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਕਿਉਂ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹਰ ਰਸਮ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੋਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਮਾਂ, ਰਿਵਾਜ, ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚੇਂਜ ਜਿੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ, ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਗੋ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਜਾਗੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡੀਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇੱਧਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਛੱਜ ਵਗੈਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡੇ ਉਹ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਫਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਸੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ? ਜੱਗੀ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਇਕਾ ਆ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਪੱਬਾਂ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ JB ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 911 ਕਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 12, 1, 2 ਵਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੀ, ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਟੋਟਲ? 12 ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। 12 ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 12 ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 4 ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆ ਜੀ। ਅਰਜੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਨੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਕਾਨੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਨ ਲਿਟਲ ਚਾਈਲਡ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਬਣਜਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਧਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਬਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੇ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਬਣਜਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਧਰਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 18 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, 18 ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਛਾਪਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨੇ? ਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਿ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੀਤ, ਬੋਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੱਗੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਬਾਲੇ ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸਲ ਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਡੀਜੇ ਡੂਜੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਰਿੰਜਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਆਂ ਇੱਕ ਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੀਆ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ। ਪਰ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਬਾਦਤ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗਾ। ਲਾਜ ਨੀਲਮ ਸੈਣੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੀਲਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਛੰਡਣਾ ਚਾਨਣ ਢੋਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਨੇਰਾ ਛੰਡਣਾ ਚਾਨਣ ਢੋਣਾ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਸੰਗ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਪਰੋਣਾ ਜੀ। ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਅੰਮੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ। ਸੂਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੂਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਰੀ ਹੰਬੀ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੀ,
ਪੀੜ ਭਰਾਗਾ ਹੰਝੂ ਖਾਰੇ, ਝੋਲੀ ਸਭ ਪਵਾਇਆ ਅੰਮੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁਰਖਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਜੋ ਬਹਿੰਦਾ, ਰੂਹ ਛਲਣੀ ਚਾਹੇ ਪੈਰੀਂ ਛਾਲੇ, ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਛਤਰ ਚਲਾਇਆ ਅੰਮੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਾਣੀ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਾਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਮਾਣੀ ਜੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖਦੀ ਜਾਵੇ, ਬਣ ਜਾਏ ਕਲਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ। ਆਪਾ ਜਿਸ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਅੰਮੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅੰਮੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਹ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਰੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਗਈ? ਜੱਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲਿਖਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਆ। ਉਹਦੀ 1 ਪੜ੍ਹ ਤੇ 2 ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿ ਆ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖ, ਫਿਰ ਲਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਉਂਝ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਭੀ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਬਾਦਤ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੰਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਐਕਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ 11-12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਨਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਮੂਨਕ ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੂਰਾ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਡ ਕੀਤੀ ਮਾਲਵਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈਏ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਟਰਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰਲੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੀਲਮ ਜੀ।
ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਦੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਔਰ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਧਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੜਨ ਵਾਜੋਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਾਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਨੀਲਮ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 209-450-3362, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।